galle makko enen ken almuɓe makko kadi ko e jaɓɓal makko jaɓɓuɗen ɗum noon en mbatta haydara so wona gudditeren hunde qur'ana jangen khatmul qur'ana بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون مصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونوّر به قلوبنا صدورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في سر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى في قهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك لنا صراطك من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يحفر ولا يضام اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم
اللهم اكفنا بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلونا هدية مقبولة واسعة منا إلى روح سيدنا ونبينا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلونا هدية مقبولة واسعة منا إلى روح شيخنا وسيدنا إلى ربنا بالعباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم تجاني اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلونا هدية مقبولة واسعة منا إلى روح شيخنا وسيدنا إلى ربنا أبا إسحاق بن عبد الله تجاني اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإقبال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإقبال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإقبال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ni nga ko xamee thème bi mooy lan origine fête de Noël wala Saint Sylvestre. En religion moom mooy wax lan mooy origine fête bi donc daa leen ko tagal léegi ngeen seetaan ko après ça. Beaucoup d'entre nous fêtent Noël, sans savoir qu'est-ce que Noël exactement. Que représente-t-il spirituellement? Des croyances ancestrales ont été introduites dans notre religion et dans nos vies quotidiennes. On a tous cette image de Noël, des moments de bonheur, de joie avec la famille, de partage, rien d'inoffensif. Nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi une fête qui est censée être religieuse est devenue une fête commerciale et internationale. Quel est l'envers du décor? Nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui et savoir quelle est l'origine de la fête de Noël. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir l'origine de Noël, de la fête de Noël. Qui est le Père Noël? Quel est le culte qui est voué derrière la fête de Noël? Quelle est son origine? Pour mieux comprendre, on va retourner en arrière dans l'histoire. Car pour comprendre le présent, il faut revenir dans l'histoire. Pourquoi la fête de Noël aujourd'hui est devenue commerciale? On va le comprendre. Pourquoi toute religion confondue, de confession religion confondue, fête Noël? Et que ici, ce n'est plus fêté comme une fête spirituelle. On nous a toujours présenté comme Noël était une fête chrétienne. Que ici, Noël est la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Pour me comprendre, on nous a dit que Isa alayhi salam est né entre la nuit du 24 au 25 décembre. Bethléem, en Palestine, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est, dit-on, dans une étable de ce village que naît Jésus, le 25 décembre qui précède ce qui est pour nous aujourd'hui l'an 1. La mère de l'enfant, Marie, est très jeune, moins de 20 ans.
Lorsque Jésus naît, 3 mages venus d'Orient, Balthazar, Gaspard et Melchior, lui offrent des présents, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des bergers sont également présents. Et puis au fond de l'étable, des animaux, des moutons, un bœuf et un âne. Voici la nativité telle que tous les chrétiens la célèbrent à Noël à travers la crèche. Alors que les historiens ont ici prouvé que Jésus n'est pas né la nuit du 24 au 25 décembre. À travers l'archéologie, nous avons pu savoir que ici, Jésus est né plutôt en été, comme prouvé dans le Coran et le Karim. Pour tous, l'histoire commence le 25 décembre, mais cette date n'est sans doute pas la bonne. Il n'est certainement pas né le 25 décembre. Il a dû naître probablement au moment du printemps, puisque les bergers sont dans les collines avec leurs troupeaux. Et ce n'est que très tardivement que le christianisme a adopté la date du 25 décembre. Nous allons ici s'arrêter à là, dans cette partie d'histoire, et nous allons revenir un peu dans l'histoire où, lorsque nous avons vu, lorsque Paul, Saoul, l'enseignant juif, qui s'est, entre guillemets, converti au christianisme par la suite, a ainsi falsifié l'évangile, ici l'injil, que Allah a fait descendre à Isa alayhi salam, a introduit des rites païens dans les écritures de l'évangile. Il a fait transformer cela, l'évangile, à ce que la croyance des païens. C'est seulement 3 siècles après la mort de Jésus, après que l'empereur Constantin a converti l'Empire romain au christianisme, que le pape Libère fixe au 25 décembre la fête de la Nativité. Nous allons voir comment ici et pourquoi ici Saoul, Paul a attribué que Jésus est né le 25, la nuit du 24 au 25 décembre. Il faut savoir que chez les païens, ils adoraient le soleil, parmi plusieurs divinités, mais parmi les divinités plus grandes, qu'ils considéraient plus grands, c'était le soleil. Ils vouaient un culte du soleil, la naissance du soleil. Les païens romains avaient l'habitude de célébrer le 25 décembre l'arrivée du dieu soleil, du dieu Mitra. Le 25 décembre était donc une date sacrée bien avant la naissance de Jésus. Et parmi les fêtes qu'ils fêtaient, il s'appelait le Yahoul ou Joul. Yahoul ou Joul. C'était des fêtes païennes qui remontent au temps ici des Perses. Et à cette époque-là, il y avait 2 divinités. La divinité qui résidait au nord, qui était Odin, c'était un dieu, divinité nordique qui vivait au nord, et une autre divinité qui s'appelait Mitra. Mitra qui était une divinité indo-iranienne. C'est une divinité qui est née là-bas. Et on va s'intéresser à Mitra. Mitra, c'est une divinité païenne. C'est une divinité que ici a les mêmes similitudes que Jésus, Isa alayhi salam. C'est-à-dire ce que Paul a attribué à Jésus provient de Mitra. Mitra est né entre la nuit du 24 au 25 décembre dans un berceau. Sa mère, dans le berger, entre le 24 et le 25 décembre. Dans la légende, selon la religion de cette époque-là, Mitra est né sans que sa mère ait été touchée par un homme. Il est né sans père. Du coup, il est né comme une divinité. Lorsque ici Mitra est né entre le 24 et le 25 décembre, c'était la période du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est un phénomène astrologique. À partir du 21 jusqu'à ici, en allant au 25 décembre, tout ça, le soleil, à ce moment-là, lorsqu'il se lève, et à ce moment-là, lorsqu'il se lève, un moment précis, dans un endroit précis, le soleil reste stagné pendant un moment. Il brille énormément, le soleil. Et les gens, lorsqu'ils voient ce soleil-là,
qui éclate, fraîcheur qui reste à un certain moment suspendu, ce qu'on appelle ici le solstice d'hiver. Les gens prennent le soleil comme une renaissance qui vient éclairer les journées, qui vient apporter au bonheur aux gens. Donc, ils adoraient ce soleil-là. Et lorsque ici, ce soleil-là naissait, c'est-à-dire qu'entre guillemets, c'était une renaissance, et que Mitra, entre guillemets, est né pendant cette période-là, il était considéré comme une divinité qui venait apporter le bonheur qui était ici envoyé par le dieu soleil. Donc Mitra, ici, était qui était par la suite une divinité romaine qui était transportée jusqu'à Rome pour on le voit un culte à Mitra. Donc il est né entre le 24 et le 25 décembre. Son père, avec juste la mère, était un dieu mi-homme, mi-dieu. C'était la fête de Mitra, dont le culte était répandu dans tout l'Empire. Le culte de Mitra, en fait, c'était le culte du soleil renaissant et c'était la fête de la lumière. Ce qui fait que c'était bien pour les théologiens chrétiens de dire le Christ est la lumière, il est le soleil renaissant. Donc le soleil est un bon symbole, d'une certaine manière, parce que les jours vont rallonger à partir du solstice d'hiver pour montrer que Jésus est la lumière du monde. Et voici le rival le plus dangereux du christianisme, au moment où le christianisme prenait de l'importance. Il s'agit de Mitra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Et le mythe de Mitra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples le rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mitra et le christianisme. Donc Mitra était une fausse divinité. Paul, qui ici avait introduit des écritures païennes dans les évangiles, a recopié Mitra pareil que Jésus. Comme Mitra est né entre le 24 et le 25 décembre, donc il a mis que Jésus est né entre le 24 et le 25 décembre. Et comme Jésus est né entre le 24 et le 25 décembre, il n'est pas né d'un père concret. On va l'attribuer les mêmes caractéristiques que Mitra, la fausse divinité que Iblis a trompé les gens. Donc nous avons vu ici d'où vient la naissance, pourquoi ils ont placé Jésus ici, pour le renouveau du soleil qui est le solstice d'hiver. D'ailleurs, le mot solstice, c'est un mot grec qui vient du mot sol, le soleil. Le nouveau du soleil, le feu qui vient de rallumer, apporter la fraîcheur aux gens. Ils fêtaient cette fête-là le dimanche. Le dimanche, ils fêtaient cette fête-là, la fête du soleil. Lorsque le soleil du solstice d'hiver naissait, et ils fêtaient le dimanche pour rendre grâce à leur divinité païenne qu'est le soleil. Et si vous regardez bien, le jour dimanche, comment on appelle ça en anglais? Sunday, le jour du soleil, le jour où le soleil renaîtra. Ils ont transporté cette défausse divinité que le soleil, le jour du dimanche, Sunday, le jour du soleil. Et regardez dans les images de Jésus, à chaque fois il y a un soleil qui est dessiné derrière pour montrer le réel divinité qu'est la divinité païenne. Donc, par la suite,
la fête, les gens, et Saül pouvaient introduire d'autres rites dedans. Donc la fête de Yahoul au Jul, cette fête-là était déjà fêtée depuis des époques, des générations, des siècles auparavant, dans le nord. Et à ce moment-là, il y avait la divinité Odin. C'est une divinité qui avait la barbe blanche, une barbe très blanche, et qui mettait toujours une grosse veste. Et il est représenté dans un cheval à 11 pattes. Dans un cheval à 11 pattes. Et ce fausse divinité qui était Odin, les gens faisaient des sacrifices pour lui. Les gens faisaient des sacrifices pour ce fausse divinité. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées aux dieux. En 354 après Jésus-Christ, lorsque l'Église fixe la date de la Nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. Ils faisaient des sacrifices pour que ce faux Dieu, cette divinité qui était adorée à cette époque-là, apportait la bénédiction, la joie dans les foyers qui entouraient le peuple. Donc le peuple, à ce moment-là, il faisait des sacrifices pour qu'en retour, ils apportent la joie, la bénédiction. Donc il faisait quoi lorsqu'il faisait des sacrifices par la suite? Lorsqu'il faisait les sacrifices pour cette divinité, il se mettait en famille, il s'offrait des cadeaux avec les familles, ils mangeaient ensemble, tout cela, et fêtaient cette fête qu'on appelle la fête de Yahoul. Et cette fête-là, en échange, il avait la bénédiction, la joie dans la famille, tant qu'ici, il faisait des sacrifices à cette divinité-là. Et par la suite, ces fausses divinités a été ici une sorte de protecteur dans les foyers, de génération à génération dans le Nord. Jusqu'à maintenant, certains, fêtent toujours cette fête-là, la fête de Yahoul, qui est la fête qui a été transformée par la suite comme la fête de Noël, introduite par Saül dans les évangiles. Subhanallah. Donc, nous savons ici que Odin, qui est la fausse divinité nordique, a été ici devenu le Père Noël par la suite. Mais comment il est devenu le Père Noël par la suite? Pour savoir, lorsque Saül ici a écrit les évangiles selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, tout cela, donc du coup il fallait quelqu'un, un représentant du Père Noël dans le christianisme. Donc il y avait un Saint Nicolas, un prêtre qui s'appelle le Saint Nicolas, qui avait le même caractéristique, qui avait la barbe blanche, tout cela. C'était un prêtre qui était généreux, qui offrait des cadeaux aux enfants. Et comme ils offraient des cadeaux aux enfants, il aimait les orphelins, il apportait ici un peu d'affection aux enfants. Du coup, on a attribué ce que Saül a écrit dans l'Évangile, comme quoi il y avait une fausse divinité auparavant qui apportait la joie. Ils apportaient que le Père Noël, la fausse divinité, la divinité qui apporte la joie, c'est ce prêtre-là qui par la suite allait prendre le rôle du Père Noël. Au fur et à mesure qu'un prêtre, à la base, chez les chrétiens, a été considéré comme un Père Noël. Et par la suite, nous savons très bien que la marque de Coca-Cola, qui est une marque, nous savons très bien d'où il vient, qui travaille avec les francs-maçons, c'est des Coca-Cola, nous savons très bien d'où il vient, avant de préciser, a mis en lumière ce personnage de Saint-Nicolas, en lumière en disant que c'est le Père Noël. Le Père Noël, le Père de Noël. Pourquoi appeler le Père de Noël? Comme il considère que Jésus, c'est le Père. Jésus, Fils et le Père, tout ça en même temps à la Trinité. Donc tout ça le Père. Non, il appelle le Père Noël, le Père, la divinité de Noël. La divinité de Noël. Donc il l'a mis en commercial. Et c'était dans un but bien précis. Ce but pour que chaque confession confondue puisse ici fêter Noël sans se rendre compte de l'origine exacte du Père Noël, que c'est devenu une fête commerciale. Comme cela, les gens peuvent fêter Noël
en fêtant des fêtes païennes qui est dans une croyance qui n'est pas monothéisme, qui n'est pas un seul Dieu, mais des fausses divinités qu'ils adoraient, ceux qui sont en train de fêter Noël, vous êtes en train de fêter une fausse divinité. Vous êtes en train de vous faire égarer par Iblis, qui était son but depuis le début. Égarer l'humanité de la véritable Dieu qui est Allah. Et tu veux dire, mais l'intention, il n'est pas là. L'intention n'est pas pour adorer un Dieu. Oui, certes, mais c'est parce que c'est ça, et ils ont compris. Que même si ton intention n'est pas cela, mais tu es en train de faire un acte de shirk, d'associationnisme. Comme les enfants, comme le peuple de Nuh alayhi salam, lorsqu'ils prenaient les statues de leurs saints, de leurs savants, pour demander de la nourriture, demander la bénédiction à travers ces statues-là pour que Allah fait descendre la pluie dans la nourriture, ils évoquaient ces statues-là. Leur intention, ce n'est pas d'adorer directement leur divinité. Parce qu'ils savaient que leurs savants leur disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. C'était pour eux, c'était pour demander la pluie, tout simplement. Et par la suite, au fur et à mesure des générations, le acte est devenu une forme de shirk parce qu'il demandait directement aux idoles. Ainsi, toi, mon frère, ma soeur, qui va voir le Père Noël, qui prend des photos avec, tu es en train d'accepter cette fausse divinité en toi. Alors que les Sahaba, lorsqu'ils sont revenus à la Mecque, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont cassé les statues, les fausses divinités, pour montrer qu'on se désavoue des fausses divinités, qui n'a de Dieu digne d'adorer que Allah. Que tout ce qui est digne, que tout ce qui est divinité qui est adoré d'Allah était de fausses divinités. Donc ils ont cassé l'image des statues, des idoles, pour faire marquer les esprits que ces faux dieux-là, il faut se désavouer de eux. La ilaha illallah. Donc toute fausse divinité, que soit ancienne ou maintenant, doit être rejetée au fond de notre cœur. Et se désavouer de tout acte qui va avec cela. Car si tu le fais et que tu en as conscience, tu es en train de faire du shirk akbar. Tu acceptes une fausse divinité. Tu es en train d'associer Allah avec une fausse divinité. Le Dieu Odin. Donc si tu ne savais pas, repends-toi devant Allah. Et ne fais plus cela. Ne ramène plus tes enfants à fêter, donner des cadeaux. Quand ils sont en train de faire la fête de Yuhul, la fête de Jules. Frère Alpha puisse être là pour traduire un peu en Wolof les quelques mots que j'aurai à dire. Il s'agit pour moi de faire un petit commentaire. Ce serait quand même dommage qu'on ne le fasse pas sur la vidéo qui a été projetée tantôt relativement à l'origine de la fête de Noël. Et nous n'allons ajouter que deux choses. La première chose, c'est que la vidéo a été projetée parce qu'il est important pour nous de connaître et d'avoir ce que nous appelons une culture générale. La culture générale, c'est connaître notre religion, comme le Cheikh nous invite à le faire chaque jour, c'est-à-dire connaître notre islam, connaître notre iman, connaître notre ihsan, mais c'est aussi connaître l'environnement qui nous entoure. Et même dans l'iman, il y a un article de l'iman qui évoque la croyance aux livres révélés et aux prophètes. Cela veut dire que cette croyance aux livres révélés et aux prophètes
elle inclut aussi la connaissance de ces livres révélés et de ces prophètes. Et donc nous ne pouvons pas ne pas connaître les religions qui nous entourent, qui ont précédé l'islam, connaître l'histoire de ces religions-là et connaître les prophètes qui ont incarné ces religions-là. D'autant que nous devons les connaître comme Oustaz l'a fait, connaître ce que nous disons de ces religions-là, donc ce que l'islam a dit sur ces prophètes, mais connaître aussi ce que ces religions disent de l'islam et connaître ce que ces religions disent d'elles-mêmes. C'est important d'avoir cette connaissance-là. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la fête de Noël. Aujourd'hui, toute personne qui a un enfant qui apprend à l'école française est forcément confrontée à la problématique de la fête de Noël. Et l'idée n'est pas de dire, n'est pas de savoir est-ce que c'est une fête de Noël ou pas. Le plus important, c'est que nous tous, nous fêtons Noël. Quelles que soient les circonstances, nous fêtons Noël. Même ceux qui n'ont pas leurs enfants dans les écoles françaises, ils auront leurs enfants dans les écoles coraniques. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Dara moderne. Qui dit Dara moderne veut dire que dans quelques années, il ne sera pas étonnant pour se conformer à la modernité, qu'on dise à ces enfants qui apprennent le Coran dans ces daras modernes qu'il est important aussi pour eux de célébrer Noël. Donc, il faudrait que nous réfléchissions. Ce n'est pas en nous enfermant dans notre zaouïa, en disant, bon, écoutez, c'est une fête païenne, c'est pas normal, etc., qu'on va réussir à combattre cela. Il faut que l'on s'inspire de ce que les chrétiens ont fait. Ils sont venus trouver une fête païenne. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas interdire les Romains de célébrer cela, nous allons la substituer à une fête qui sera une fête chrétienne. Et à terme, les gens vont fêter la fête chrétienne. Et c'est comme ça que les mercantiles sont aussi venus utiliser cette fête chrétienne pour dire qu'in fine, ça va devenir une fête commerciale. C'est pour ça que Coca-Cola et d'autres ont récupéré cette fête. Aujourd'hui, c'est une fête qui est fêtée par tout le monde, que nous soyons musulmans, chrétiens ou pas. Donc c'était ces deux aspects-là que je voulais porter à notre attention. Il va falloir que nous aussi, nous utilisions toutes ces fêtes-là à notre avantage. Pour savoir que quand Noël va arriver, lorsque j'offrirai un cadeau à mon enfant, je lui dirai, tu as appris combien de versets du Coran, tu as appris combien de sourates, moi le cadeau que je te donne est en fonction de ce que tu auras fait par rapport à ton apprentissage de la religion. Je ne lui dirai pas le 25, je ne te donne pas de cadeau de Noël parce que ce n'est pas une fête qui me concerne. Parce que de toute façon, à l'école, il sera confronté à cette religion. dina jafe trop pour man ma mën a résumer lu mu wax fii léegi nii mais dinaa jéem rek bon daf jël na kàddu d'abord mu ngi jéggalu ci programme bi nga xam ni daf ko xaw a dog indi lii mu indi nii parce que boo sóoraale wuñ ko ci woon lu tax mu def entorse boobu noonu dafa ñu bëggoon a rek fàttali wala gën a leeral lu tax ñu diffusé woon vidéo bi ñu diffusé mu jox na ci ay tegtal yoo xam ne mën nañ ko tënk ci ñaar premier bi moo nekkoon ni vidéo bi dafa indi li nga xam ni cheikh bi saa su ne mu ñu ko doon jàngal mu ngi ñu koy fàttali lu jëm ci suñu wàllu diine nga xam ni ci deuxième dimension bi mooy dimension iman dem nañu ci biir dimension iman nga xam ne foofu gëm yàlla la gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm bisu penc ak gëm ndogal ci lu baax ak ci lu naxari ci vidéo bi dafa indi lu mel noonu pour mu xam na laa koy waxeeti pour mu gën ñu mën a leeralal ni suñu iman dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax pour suñu diine bi ñu mën ko jëfee comme ni mu ko war a jëfee ngeen baal ma nag bu xawee manqué tuuti parce que ni mu ko waxee xaw na gaaw et puis mënuma tekki lépp en même temps encore ci deuxième point bi mooy affaire fête Noël bi fête Noël ñun ñëpp am nañu suñu ay doom yi nga xam ni dañuy fête Noël bi nag dafa lu vidéo bi bëgg jàngale mooy nekkul rek ni
bon na wala baax na nañu xool naka lañu mën a naka lañ ko mën a defee à notre profit ñun suñu profit doom. dem na ba joxe misaal ni suñu doom yi tey jii nii ñu ngi dem ci école ñu ngi jàngi bu fête Noël jotee ala kulli àll ñoom ci seen école dinañ leen ko feetal donc ñun suñu biir kër yi aussi bu ñu wax suñu xale yi rek Noël dafa araam Noël dafa nii Noël dafa naan nañ ko am neneen nuñ ko indi neneen nañ leen ko feetalee ñoom genre ñu def ni leen bu ngeen jàngee bu baax dinaa leen jox cadeau bi nga xam ni cadeau lii la wala la bu ngeen jàngee seen ay surat alxuraan wala su ngeen mokkalee lii wala su ngeen mokkalee la dina am cadeau bu ñëwee nii wala cadeau bu ñëwee ne au lieu ñu teral ñu kii ko ñu araamal ko comme bi nga xam ni day kii si ñoom trop te bu ñu génnee si biti ñu kii wala ñu feete ko wala bu ñu demee seen école yi ñu feete ko gis nañ ni romain yi ñoom bi ñu ñëwee kii nañu ak païen yi fexe def nañ de sorte que ñoom mën kii nañu fête Noël bi am na leneen nuñ ko feete ak leneen nuñ ko jàngale ci seen kii ci gàttal daal grosso modo ngeen baal ma bu xawee kii ñàkk leer noonu laa ko mën a jotalee daal salaamaaleykum wa rahmatullah متجمجما أخالف بالنهدي وهو بكيفة وإني أرى البيت الأتي محرما ألاحظ ركنيه أمس مقبلا أسم مكانا سماه البدر مهرما ببر وبحر قد بعته مدائي وذا اليوم أدعو في الهوى متجمجما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم يا أئمة الشيخ أحبب لنا في هذا المحضر وتطفي لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر أيوة بسم الله الرحمن الرحيم Ceerno Baylaane mbooloo mi mu ngi tàmbalee bismillahi rahmani rahim tàggat yettude Allah nee na ginnaaw sant yàlla njëttoor kuppidindo nee na cant goo xamante ne dafa matale jottoor mu nga laxaroma gi nga xamante ne dafa denc lu jiitu woon ak lu mujj Allah no waawi tawane ngir yàlla nee na yàlla mën na fekk neex na ko Allah rontini barke o nee na yàlla nañu yàlla may ñu muurloo barke bi amin ya rabbi julli annabi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a déwén amin ya rabbi nee na fekk ñu ngi ko tal yo Allah rukken almudagal teydi ngal nee na yàlla ni yàlla may nekkinu taalibe bi yokku ay wa so dum yawdi nee na loolu bu wee li ñuy dem ak dikk yépp tuuten ko yàlla mu daagal nee na ci nekkinu taalibe rek la ñuy bëril tala ni am amu daagal noonu nee na tey képp daal dum koy liggéey Ceerno ma fekk ci sa liggéeyu sëriñ nga ko amee yimɓe ɓe ngadduɗo tintuɓe noon mu ne nit ñi ñooy njëkk a yëg loolu ci yow ɗi ndenduɗa rendoɓe nit ñi nga bokkal kuréel diine ma o tina ɗum nee na sa diine yëg loolu on saha noon jamono jooju ngabba nee na nga yéeg ha jettoɗa nan kadi wawde ɗiggande jomiraɗo ba nga egg ci mun a mokkal borom bi subhanahu wa taala digganta Ceerno ma boo ko digganta yimɓe ɓe ko nee na la ngay mokkal sa sëriñ mokkal nit ñi ko école woni ɗon nee na loolee école la mbele aɗa wawa ɗiggonoyde joome ngir nit ki mun a dem loolee mun koo yóbbee ba mu mokk ci kanamu boromam sa ɗigganima joome a newitanima ɗum nee na nit ki boo mokkee sa kanamu borom nga yaru ɗigganamo e konngol nee na nga mokk ci moom ci wàllu kaddu ɗigganamo e golle nga mokk ci moom ci wàllu jëf ɗigganamo e haal comportement nee na sa comportement yi tamit nekk lu mokk ci kanamu borom bi on sahan no ko nden jomiraɗo heppitta golle ma nee na jamono jooju la borom bi di reconnaître say jëf ɗum ɗo fof noon mahi koye sidqo ko wiyete sidqo mu ne lii yëpp mu ngi tabaxu ci li ñuy wax sidqu mooy dëggu sidqu noon wona joni fuɗɗi mu ne dëggu nag li ñuy wax sidqu di dëggu nee na nekkul léegi la tàmbali
ngesa ɓoɓare men nee na loolee tool la bi nga xam ne dañ koo yàgg a bay annabaɓe ɓe nana toon ɓe mu ne yonent yi ñuy dégg ko wiyete annabagal ko li ñuy wax yónnantu ko sidko ƴetta waɗa galle mu ne dëggu la ñu jël def ko kër ha annabagal ngal wawi moftade toon nee na ba yónnantu gi mun a denc ci biir kër googu on saha noon annabagal ngal wawi naftorede mu ne jamono jooju nag la nit ñi mun a jëriñoo yónnantu gi ɗum eggi ɗum arte waliyagal mu ne loolee tuhu ñëw ci nekk waliyu sikku o kadi rutti woni galle kadi mu ne dëgg ji tamit delluwaat nekkat kër waliyagal nga kadi wawi moftade nder nee na wilaaya gi tamit mun a denc ci biir kër googu oɗo sikku ɗon nee na dëggu gi nag won rija won worɓe gaddi men hen nee na am na ay góor yu ñu si jiitu ɓe ceeɗi ƴetti koye maɓɓe koyɗe maɓɓe ɓe pawi hen nee na ñu jël seeni ndëgg tànk teg ko ci ɓe dokki koye maɓɓe sidgu o nee na ñu jox seen bopp dëgg googu haɓe momte sidgu he nee na ba ñu effacé wu ci dëgg googu ɓe liggani sidgu o ɓe liggori sidgu o nee na ñu liggéeyal dëgg googu liggéey dëgg googu ha sidgu o wontaniɓe grade nee na ba dëgg googu doon ci ñoom grade ɓe mbatti feññinde ko hay goto wawa feññinde nee na jamono jooju nag ñu tàmbalee di feeñal loo xamante ne kenn mënu koo feeñal aɗum sobade sidgu he nee na balaa muy tàbbi ci sidgu bi mi limtana moon taw ko ɓen ɗon seeɗa nee na mu limal ñu góor yàlla yooye ene woodi hen mbiyeteɗo limam Junayd nee na am na ci koo xamante ne mu ngi tudd limaamul Junaydi ibnul arabi al hatami ibnul arabi al hatami ibrahima ad-dasuqi ibrahima ad-dasuqi ibrahima al-jabruti ibrahima al-jabruti abdul karim al-jayli abdul karim al-jayli l'imam al-shazali l'imam al-shazali abul abbas al-marsi abul abbas al-marsi cheikh zarouq cheikh zarouq l'imam al-sha'rani l'imam al-sha'rani أبو يزيد البسطامي أبو يزيد البسطامي ابن العربي الحاتمي ابن العربي الحاتمي وهنغكو عبد العزيز عبد ابن الدباغ عبد العزيز عبد ابن الدباغ سيدنا علي الخواس سيدنا علي الخواس محمد البدوي محمد البدوي محمد الرفاعي محمد الرفاعي عبد السلام ابن مشيش عبد السلام ابن مسيس الإمام الشرصري الإمام الصرصري دارفوري دارفوري الإمام الغزالي الإمام الغزالي آية عبد القادر والجاء عبد القادر الجيلاني نانا بمو ñew ci Abdul Qadir Jeyli neena fekk am na boo xam am na ñoo xamante ne bàyyi na góor yàlla yu bëri neena nga doon ci Ibrahima bun Adham mu ne léegi nag góor yàlla yooyee liggéey nañ dëggu garaat mu ne ba sirku boobu doon ci ñoom garaat nee na bokk na ci mandargay garaat boobu nee na ci mujjee wax di Ibrahima ibnu Adham nee na moom mee soobu na ci yoon tukki mu ngi nekk ak lappe koo xamante ne moom nekkul ci diine islam ñu bokk yoon moo ko lappe bi ñuy tukki xam nañu yàlla mais donc yettade réalité o kulul ko taqwa o nee na lottu nañ egg ci dëgg-dëgg ragal yàlla gi mais donc ci huutorade kulul mum nee na lottu nañ jëfee ragal gi tawi waɗum ko sidɗo o ala nee na loolee lan moo ko waral dëgg googu moom moo fa new léegi nag nan la ñuy def ba am li ñuy wax sidqu o ɗo de mu ne dëggu gii nag mu ne lii nii la sëriñ si di bëril mbale almuɓe nee na ngir taalibe yi tarbinteɓe ɓe taalibe yi ñiy tarbiya ɗum ɗoɗo lowo e nder ɓerde maɓɓe mu ne lii dëggu gii dëkkañu seen biir xol yi hono haalde ɗo woto e nder posuji maɓɓe hen nee na comme ni xaalis di nekkee seen biir poos yi so tawno so sidɓu ala nee na dafa fekk ne bu sidqu amut hay dara dañaka nee na nit ki amut dara won jomiraɗo wi looloo waral borom bi ne ya ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu min ahsani nee na yéen yàlla moom moo woo jullit yi ragal yàlla na ngeen nekk ak way dëggu ñi probléme o noon mu ne problème bi nag fuɗɗorto mu ngi tàmbalee koto tarbinoɓe to fa nit ñi di tarbiya foofu la problème bi di tàmbalee ko ma sirku o naata e ma mu ne fekk nit ñi tarbiya waatee wonto toon moteur courant mu ne foog sirku bi dugg ci ñoom nekk moteur ci ñoom tarbinteɗe ɓe na ngara mbawa waɗe en français nee na ñay tarbiya
te moteur boobee jógee ko si Cheikhul Mourabbi bi foog moteur boobu alimenté wu si Cheikhul Mourabbi bi Cheikhul Mourabbi bi mën a branché taalibe bi. nee na boo demee ci alquran. nee na am na ay junju ay joxoñ yu bëri. nee na léeb yooyu yëpp. nee na ñu ngi joxoñ dëggu rek. nee na dëggu ci kanamu yàlla. nee na wante nag mbir mi dafa xaw a gàtt guddi gi lu ñu soxla lu duur si nag bi xajul si ci. هم يغيبوا وجسما لا يفارقكم داما فقلبا من نابتكم يغيبون أيا أولا يراك مني أول ويا أخيرا يراك مني آخر ويا ظاهرا يراك مني ظاهر ويا باطنا يراك مني باطن أيا سائلا عني إذا كنت لا تدري لتعلم جسمي وروحي وما سري وقلبي عبد الله والجسم شيخه فروحي شيخ الشيخ بالسري والجري محمد روح الجسم والجسم أحمد ولم يكن إلا أحمد ومحمد هما مرصدا قلبي يدوران حوله وللقلب بالذات العلية مصدر أتيتك عبد الله بروحي والجسم وبالقلب في ظل الخلافة والاسم أتيتك يا روح وجودي بأسري ولا مظهر الأسماء أن ترني الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم